जय श्री गुरु प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतितागमु पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् आदयितामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बो तामो शूनु सन्दधामि भगवद्गीते भविष्यणीम् नमस्तु ते व्यास विशालजुद्धे प्रफुल्लारविन्दाय तो पत्रनेत्र जनत्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमयः दीप्रोदीपः प्रपन्नपराजिताय तत्त्ववत्रे कौपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदगावदग्धगोपालनन्दनं पार्थो वत्सो सुधीर्भक्तो दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंसचानरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वद्रोणतटाजयद्रथजालगन्धर्वनीलोत्पलः शल्यग्राहवतीकृमेण बहरीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णो घोरोमकराय दुर्योधनाय वर्तिनी क्षत्रियाय खौलपाण्डवाय रणनोदिकै वर्तके केशवे पराशाद्य वचो सरोजो मामलङ्गितार्थो गन्धोत्कटं नानाख्यानोककेशरं हरिकथा सम्बोधनाय बोधितं लोको सज्जन षट्पदयनहरः पेप्यमानं मुदा भुवाद् भारत पंकजं कोलिमाल प्रध्वंसिनः श्रेयसे भोगं करति वाचलं बन्धं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् याग ब्रह्मा वरुणेन्द्रय रुद्रमरुतः स्तनोऽस्ति दिव्यस्तवय वेदशाङ्गपदक्रमोपनिषदो दर्गयन्ति जाङ् शामगा ध्यानवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जाङ्गयोगिनः यशान्तं नाभिदो सुरासुरगोणदेवाय तस्मै नमः भारत सर्वो वेदार्थ भारतश्चय गीतस्नाश गीतायमन्ति तेनयं सर्वशास्त्रमयी माता गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरय जायसायं पद्मनाभश्च मुखोपद्मात् वीरिस्थितः श्रीहरग्रीवाय नमः ओम शुक्लं वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशब्दय सुमनस सर्वार्थानामुपक्रमे ज्ञानदत्तकृतकृत्तो सुस्थं नमामि गजाननं नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मं वक्षे सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शत्रुं पुत्रमकल्मषं पराशरतज्जं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविधये वसिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा जीवाहुरोपरो हरि आभारलोचनं शम्भुर्भगवानो वदरायण्य ओ श्रीभगवद् गीताय भंगमयमूर्ति वक्त्राणि पंच जानेहि पंचाध्याय हनुक्रमात् दशाध्याय भुजाश्च कौमुदरं मे पदयम्बुजे एवमष्टादशाध्याय गीता भागमयी मूर्तिरेश्वरी ज्ञानिः ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं जनः तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय आदिनाथ भगवान् ज्ञानयं बुद्धि ते सत्ताय रतिर्महात्म श्रीदेशकेन्द्राय करुणायम्बुराशि हृदयननस्वरूप पैश्चरतिह लोके ओम कौन खुशी एक अध्याय तक दी जे कुछ एक अध्याय पढ़ो ठंडा लग गई
দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ। সঞ্জয় বলিলেন অর্জুনকে শোককুল দুঃখিত ও অশ্রুসিক্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জুন, এই বিপদের সময় তোমার এরূপ মোহের উদ্ভব হইল কেন? ইহা আর্যজনিত নহে, বরং অতিশয় নিন্দনীয়। হে অর্জুন, মোহ ত্যাগ করো, দুর্বলতা দূর করো, এই দুর্বলতা তোমার সাধে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বলেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে পূজাপাদ ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি আমি কিরূপে বাণ নিক্ষেপ করিব? আমি গুরুজনাদিগকে হত্যা করিব না, তাহাদের রক্তে রঞ্জিত রাজ্য ভোগও করিব না, বরং আমি ভিক্ষান্ন খাইয়া জীবন ধারণ করিব। অবদ্ধ আত্মীয় স্বজনগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। জয় এবং পরাজয় ইহাদের কোনটি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা বলো। অজ্ঞান আমি, কুলনাশের ভয়ে ভীত, আমি তোমার শিষ্য শরণাপন্ন, আমাকে বিহিত উপদেশ দাও। নিষ্কণ্টক রাজা কিংবা স্বর্গের রাজত্ব পাইলেও আমার শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ঘটিবে। সঞ্জয় বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া অর্জুন আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ অর্জুনকে প্রসন্ন বদনে বলিলেন, হে অর্জুন, তাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অথচ জ্ঞানীর মতো কথা বলিতেছ। জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য কখনো শোক করেন না। হে রাজগণ, তুমিও আমরা সকলেই পূর্বে ছিলাম, এখনো আছি, পরেও থাকিব। মানুষের দেহে শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য যেভাবে আসে, মৃত্যু ঠিক সেইভাবে আসে। জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে শোক করেন না। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিষয়জনিত অনিত্য, ইহারা আসে যায়। হে অর্জুন, তুমি এই সব সহ্য করো। যে ব্যক্তি এই সকলের বিচলিত হয় না, তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। অসৎ বস্তু স্থায়ী হয় না, স্থায়ী বস্তু বিনষ্ট হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই তত্ত্ব অবগত থাকেন। আত্মা বিনাশী ও সর্বব্যাপী, কেহ ইহার বিনাশ করিতে পারে না। দেহ অনিত্য, কিন্তু আত্মা নিত্য। হে অর্জুন, ইহা স্মরণ করিয়া তুমি যুদ্ধ করো। যে ব্যক্তি বলে যে আত্মা হত্যা করেন কিংবা হত হন, আত্মা যে সর্বব্যাপী তাহা সে জানে না। আত্মার জন্ম নাই, আত্মার মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। শরীর নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া জানে, সে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করিতে বা হত্যা করাইতে পারে না। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নতুন শরীর গ্রহণ করে। আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না, বাতাসে শুকানো যায় না। আত্মা কখনো ছিন্ন, দগ্ধ, সিক্ত বা শুষ্ক হয় না। আত্মা সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন। অতএব আমাকে অব্যক্ত, অচিন্ত, নিত্য, নির্বিকার আত্মার জন্য শোক করা তোমার উচিত নয়। আর তুমি যদি মনে করো যে আত্মা দেহের সাথে জন্মে ও দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হয়, তবু আত্মার জন্য শোক করা তোমার উচিত নয়। জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্ম, ইহা নিশ্চিত। ইহা জানিয়াও তোমার শোক করা উচিত নয়। হে ভারত, জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে অব্যক্ত থাকে, তাহাতে শোক বৃথা। আত্মা কিরূপ তাহা বোঝা সহজ নয়। সকলের নিকটে আত্মা আশ্চর্য কিছু। আত্মা প্রতি শরীরে অবস্থিত আছেন, তিনি অবদ্ধ, অতএব কাহারও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। হে অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়র কর্তব্য, ইহা তোমার স্বধর্ম। ক্ষত্রিয় এইরূপ ধর্মযুদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি ভাগ্যবান, তিনি মুক্ত, তিনি স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ নাও করো, তবে তোমার স্বধর্ম ও কীর্তি নষ্ট হইবে, তোমার পাপ হইবে, তখন তোমার দুর্নাম হইবে। দুর্নাম অপেক্ষা মানির মৃত্যু শ্রেয়। যে সকল বীর এখনো তোমার সম্মান করে নাই, তখন ভীরু কাপুরুষ এই বলিয়া তোমাকে উপহাস করিবে। শত্রুগণ তখন তোমার নিন্দা করিবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কি হইবে? এই ধর্মযুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি স্বর্গ পাইবে, আর যদি যুদ্ধ জয়লাভ করো, তাহলে তুমি পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে অর্জুন, যুদ্ধের জন্য কৃত সংকল্প হও। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান মনে করিয়া তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।
এতক্ষণ তোমাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলাম, এখন নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে বলিতেছি, শ্রবণ করো। নিষ্কাম কর্ম কখনো নিষ্ফল হয় না, যতটুকু করা যায় ততটুকুই সার্থক হয়। হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মী স্থিরচিত্ত একনিষ্ঠ, আর সকাম কর্মী অস্থিরচিত্ত, তাহার কামনা বহু। বেদোক্ত কর্ম সকল সকাম কর্ম, বেদের সকাম কর্ম ভিন্ন, অন্য কিছু করিবার নাই। বেদোক্ত কর্মের লক্ষ্য স্বর্গপ্রাপ্তি, বেদবাদী তাহার কর্মের দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করিয়া থাকে। বৈদিক কর্মকারীর কাম্য কেবল ভোগ, তাই বৈদিক কর্ম করিয়া কেউ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হইতে পারে না। বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক। হে অর্জুন, তুমি গুণাতীত হও, জলপূর্ণ স্থানে কূপের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির বেদের প্রয়োজন নাই। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে অধিকার নাই। অতএব কর্মফলের আশা না করিয়া তুমি কর্ম করিয়া দাও, ফলাফল সমজ্ঞানী যোগ। সকাম কর্ম নিকৃষ্ট আর নিষ্কাম কর্ম শ্রেষ্ঠ। হে অর্জুন, যে ব্যক্তি ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে সে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি পাপ পুণ্য ত্যাগী কর্মের কৌশলকে যোগ বলে, হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। জ্ঞানীগণ কখনোই কর্মফল চান না, তাহারা কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে বাসনা দূর হইবে, বাসনা দূর হইলে মন স্থির হইবে। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা যখন তোমার মন স্থির হইবে, তখনই অভ্যাস বশে তোমার যোগ লাভ হইবে। অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, স্থির বুদ্ধি ব্যক্তি বলিতে কাহাকে বোঝায়, তাহার লক্ষণ কি, সে কিরূপ? সে কিরূপ কাজ যদি করে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যিনি সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন তিনি স্থির বুদ্ধি। যিনি সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ কিছুতেই বিচলিত হন না তিনি স্থির বুদ্ধি। যিনি শুভ অশুভ কিছুতেই বিচলিত হন না এবং যিনি আসক্তি শূন্য তিনি স্থির বুদ্ধি। যিনি কচ্ছপের মতো নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংকুচিত করিয়া রাখেন সেই সংযুক্ত ব্যক্তি স্থির বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ না করলে বিষয় তৃষ্ণা দূর হয় না, পরম পুরুষকে দেখিয়া যাহার বিষয় বাসনা দূর হয় তিনি স্থির বুদ্ধি ব্যক্তি। হে অর্জুন, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা সহজ নয়, তাহারা সকল বিবেকী ব্যক্তি চিত্তকে বিষয়ে আকৃষ্ট করে। মত পরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম করো। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির স্থির বুদ্ধি হইয়া থাকে। বিষয়ে চিন্তা করিলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে স্মৃতিনাশ হয়, স্মৃতিনাশ হইলে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে বিনাশ ঘটে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ে থাকিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে সকল দুঃখ দূর হয়, দুঃখ দূর হইলে স্থির বুদ্ধি প্রকাশিত হয়। যাহার স্থির সংযত এবং চিত্ত প্রসন্ন নয়, তাহার সুখ শান্তি লাভ হয়। পাতায় যেমন সমুদ্রে নৌকা ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ অসংযত ব্যক্তির মন হরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সর্বপ্রকারের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে মন স্থির থাকে। আত্মদর্শী ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রত থাকেন, বিষয় ব্যক্তি তাহাতে নিদ্রিত থাকেন। বিষয়ী ব্যক্তি তাহাতে নিদ্রিত থাকেন, আত্মদর্শী ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রত থাকেন। সমুদ্র হইতে যত নদী প্রবেশ করুক না কেন, সমুদ্র স্থির থাকে। সেই যোগী ব্যক্তি যিনি সকল কামনার মধ্যে স্থির থাকেন, কিন্তু কামনাপরায়ণ ব্যক্তি স্থির থাকতে পারে না। যিনি কামনা ত্যাগ করেন তিনি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি শান্তি লাভ করেন। হে অর্জুন, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্তিতে মোহ দূর হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা মাহাত্ম্য। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্য। ঋষি বলেন, হে সুত, ব্যায়দেব যেভাবে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা সেভাবে বর্ণনা করো। সুত বলেন, মহাশয়, গীতার মাহাত্ম্য অতি গোপনীয়, তা ঠিকভাবে বলিবার শক্তি তো কাহারও নাই। শ্রীকৃষ্ণ ইহা সবচেয়ে ভালো জানেন। তবে অর্জুন, ব্যয়দেব, সুখদেব, যজ্ঞবল্ক, জনক রাজা ইহার কিছুটা জানেন। ব্যয়দেবের মুখে আমি যাহা শুনেছি তাহার আপনার নিকট বলিতেছি, শুনুন। উপনিষদগুলো গাভী স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই সব গাভীর দহনকারী। অর্জুন সেই গাভীর বাছুর, আর গীতা উপদেশরূপ সেই অমৃত হলো সেই গাভীর দুগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের স্বার্থরূপে গীতা অমৃত দান করেছেন। আমি তো সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। এই সময় কৃষ্ণটা বলো।
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ্বর গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। যে ব্যক্তি ঘোর সংসার সমুদ্র পার হইতে চায় সে গীতা তরণী আহরণ করিয়া ঝুঁকে পার হইতে পারে। গীতা গ্রন্থ পাঠ না করে যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করতে চায় সে ব্যক্তি অজ্ঞান বালক তাহাকে উপহাস করে। যিনি দিনরাত্রি গীতা পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন তিনি মানুষ না দেবতুল্য। গীতাগান হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে স্বভাবতই ভক্তির উদয় হয়। গীতার 18 অধ্যায় তাতে ভক্তি মুক্তির কথা বর্ণিত আছে, তাহা জানতে পারলে ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি হয়। গীতা শাস্ত্র জলে শ্রদ্ধার সহিত স্নান করিলে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনে সবকিছু নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গীতার পঠন পাঠন করে না তার সমস্তই বিফল হয়। যে ব্যক্তি গীতার মাহাত্ম্য জানে না সে অজ্ঞান, তাহার জীবন বিফল। যে গীতার অর্থ বোঝে না সে অধম, তার মনুষ্য দেহ সদাচার কল্যাণ বিভাব গৃহাশ্রমে ধিক। যে গীতা জানে না সে সকলের অধম, তার পূজা প্রতিষ্ঠার মান সমস্তই বিফল। গীতা শাস্ত্রে যাহার মন নাই তাহার জ্ঞানদাতা ব্রত নিষ্ঠা সব বৃথা। যে অর্থ বুঝিয়া গীতা পাঠ করে তাহার জ্ঞান আসুর জ্ঞান, তাহা নিষ্ফল হয়। গীতা গ্রন্থ ধর্মময়ী, ইহা সমস্ত জ্ঞান দান করে। ইহার সমান পবিত্র কিছু নাই। বিষ্ণুর পর্বদিনে যিনি গীতা পাঠ করেন শত্রু কখনো তার অনিষ্ট করিতে পারে না। শালগ্রামের নিকট দেবালয়ে তীর্থস্নানে এবং নদী তীরে গীতা শাস্ত্র পাঠ করিলে অপার সৌভাগ্য লাভ হয়। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাঠে যত তুষ্ট হন, যোগ্য ব্রত হাতে দিলেও তত তুষ্ট হন না। যে ভক্তির সহিত গীতা পাঠ করে তাহার অন্তরে পুরাণ আদি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান ফুটে ওঠে। যোগ স্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সজ্জনের সবাই যজ্ঞে বিষ্ণু ভক্তের নিকট গীতা পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। প্রতিদিন গীতা পড়িলে বা শুনিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যিনি গীতার অর্থ শোনেন, অন্যকে শোনান অথবা কীর্তন করেন তিনি মুক্তি লাভ করেন। যে ভক্তি সহিত গীতা দান করেন তার ভাগ্য প্রিয় গৃহলক্ষ্মী হয়। যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি সৌভাগ্য আরোগ্য যশ ও সুখ লাভ করে তাহার কোনো দুঃখ হয় না। যে বাড়িতে প্রতিদিন গীতার অর্চনা হয় সেই বাড়িতে কোনরূপ দুঃখ বা অশুভ ঘটিতে পারে না। সেই বাড়িতে আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক এই 3 প্রকার দুঃখ আসতে পারে না। প্রতিদিন গীতা পাঠ করিলে বিস্ফোটক আদি জন্মে না, বরং কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ভক্তি লাভ হয়। সর্বদা গীতা পাঠ করিলে সকলের সাথে বন্ধুত্ব হয়। গীতা পাঠ মহাপাপ এবং অতিপাপ করিয়া পাপ মুক্ত থাকে। গীতা পাঠে আপনার অবক্ষ ভোজন করিলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। গীতা পাঠে জানিয়া বা না জানিয়া যত পাপ করে গীতা পাঠের ফলে সমস্ত পাপ দূর হয়। গীতা পাঠে যদি যেখানে সেখানে খায় বা যেখানে সেখানে হয়তো দান গ্রহণ করে তথাপি সে পাপের লিপ্ত হয় না। গীতা পাঠে যদি অন্যভাবে এই পৃথিবী হরণ করিয়া লয়, একবার গীতা পাঠের ফলে তাহার সমস্ত পাপ স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো নির্মল হইয়া যায়। যার মন প্রাণ সর্বদা গীতায় নিবিষ্ট থাকে সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ক্রিয়াবান। যিনি দর্শনীয় ধনবান জ্ঞানী যোগী তিনি বেদাত্ত ও দর্শক ও যাগিক। যে গৃহে গীতা গ্রন্থ থাকে সেই গৃহে সর্বতীর্থের সার স্বরূপ। যে প্রতিদিন গীতা পাঠ করে তার জীবদ্দশায় মৃত্যুর পর দেবগণ তাহাকে রক্ষা করেন। যেখানে গীতা পাঠ করা হয় সেখানে নারদাদি ভক্তগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। যেখানে গীতার আলোচনা হয় সেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জুন, গীতা আমার হৃদয়, গীতায় আমার সার সর্বস্ব, গীতায় আমার জ্ঞান, গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা অতি গুহ্য বস্তু, গীতা আমার গুরু। আমি গীতা আশ্রয় করিয়া থাকি, গীতা আমার ঘর, গীতাকে আশ্রয় করে আমি তিলক পালন করি। গীতা আমার পরম ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। গীতা আমার পরম ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা অর্ধমাত্র অনির্বাচ্য পদার্থিকা। হে অর্জুন, গীতার অনেক নাম বলিতেছি শোনো। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্য, পতিব্রতা, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবলি, ত্রিসন্ধ্যা গীতা, অর্ধমাত্রা, চিতানন্দা, ভব ভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী পরানন্দা, তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি, এইসব গীতার নাম। যে ব্যক্তি এক চিত্তে গীতা পাঠ করে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় এবং সে মৃত্যুর পর পরমপদ লাভ করে। সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিলে বোধনের ফল লাভ হয়, 1/3 পাঠ করিলে সংযোগের ফল লাভ হয়, আর 6 ভাগের 1 ভাগ পড়িলে গঙ্গা স্নানের ফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন গীতা 2টি অধ্যায় পাঠ করিলে 1 কল্পকাল ইন্দ্রলোক বাস হয়। প্রতিদিন গীতার 1 অধ্যায় পাঠ করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। গীতার অর্ধেক অধ্যায় বা 1/4 প্রতিদিন পাঠ করিলে শতমনন্তর রবিলোকে বাস হয়। প্রতিদিন অন্তত গীতার 1টি শ্লোক পাঠ করিলে অযুত বৎসর
কাল চন্দ্রলোকে বাস হয়। গীতা 2:1 শ্লোক পড়িয়া যে মারা যায় সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর পরমপদ লাভ করে। মহাপাপী যদি গীতা শ্রবণ করে তার মহাপাপ দূর হয় এবং সে মুক্তিভাগী হয়। গীতা পুস্তক বুকে লইয়া যে প্রাণ বিসর্জন করে সে বিষ্ণু সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। যে ব্যক্তি গীতার একটি অধ্যায় সঙ্গে লইয়া প্রাণ ত্যাগ করে সে পরজন্মে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি গীতা গীতা বলিতে বলিতে মারা যায় তার শুভগতি হয়। পিতৃ শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করে পিতা সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গে গমন করেন। শ্রাদ্ধ ভাষায় গীতা পাঠে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করে পিতৃলোকে চলে যান। ধেনুপুত্রের সহিত গীতা দান করিলে তৎক্ষণাৎ দাতার বাসনা পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণকে স্বর্ণের সহিত গীতা দান করিলে দাতার পুনর্জন্ম হয় না। 100 গীতা দানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। গীতা গ্রন্থ দান করিলে সপ্ত কল্পকাল বিষ্ণুর সহিত বাস হয়। গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া যে ব্যক্তি গীতা দান করে তার মনের বাসনা পূর্ণ হয়। হে ভারত, যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা পড়ে না বা শ্রবণ করে না সে অমৃত ফেলে দেওয়া ভক্ষণ করে। দুঃখার্ত ব্যক্তি যদি গীতা শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে তবে তার ভক্তি লাভ হয় এবং সে সুখী হয়। জনকাদি রাজাগণ গীতা পাঠ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। গীতা পাঠে উচ্চ নিচে ইতর বিশেষ নাই। ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সমভাবে সকলকে জ্ঞান দান করে। যে ব্যক্তি অহংকার বশত গীতা নিন্দা করে সে প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে। যে নিকটে থাকিয়া গীতার অর্থ শ্রবণ করে না বা বারবার শুকর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যে গীতা চুরি করিয়া আনে তাহার গীতা পাঠ বিফল হয়। যেজন গীতা অর্থ শুনিয়া আনন্দ পায় না পাগলের শ্রমের মতো তাহার গীতা পাঠ বৃথা হয়। গীতা পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার উদ্দেশ্যে সুবর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র দান করিবে। ব্রহ্মদ্রব্যাদি দিয়া গীতা পাঠককে সন্তুষ্ট করিলে ভগবান হরি তাহাতে সন্তুষ্ট হন। সুত বলেন শ্রীকৃষ্ণ উক্ত এই গীতা মাহাত্ম্য অতি পুরাতন। গীতা পাঠের মাহাত্ম্য পাঠ করিলে যথার্থ ফল লাভ হয়। গীতা পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য পাঠ না করিলে গীতা পাঠ বৃথা হয়। যে গীতা পাঠ করিয়া গীতার মাহাত্ম্য পাঠ করে বা শ্রদ্ধার সহিত গীতা শোনে তার পরম গতি লাভ হয়। যে গীতার ব্যাখ্যা সহিত গীতা মাহাত্ম্য শোনে তার পুণ্য লাভ হয় এবং সে সর্বসুখ প্রাপ্তি হয়। ইতি গীতা মাহাত্ম্য সমাপ্ত। এটি শ্রী বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা মাহাত্ম্য সমাপ্ত। জয় জয় শ্রীমদ্ ভগবত গীতার প্রতি একবার